So as we know that community organization is one of the basic methods of social work. In social work, there are 6 methods. We classify them into 2 broader categories as primary methods and secondary methods. So primary methods are used by social workers to help the basic components of the society, that is individual, group and community. And since this method and knowledge of community organization is used to deal with the third basic components of the society, that is community, it is considered as one of the primary methods of social work. And there are different synonyms used to community organization. Working with community is one of the synonymous. Community, other synonymous. Community development is some other synonymous. There are different terms used to pronounce the term community organization. And one who make use of this method or knowledge base to work in the communities is called as community organizer. And the basic objective or aim or a goal of a community organization is to bring desirable change in the communities, empower the communities, and attain the community development from integral point of view. So community organizer will work with the community. By working in the community, community organizer try to mobilize and organize the disorganized community members, maybe in the form of different groups and individuals. And through organizing the community members, he will attempt to develop an awareness, enable them to organize themselves, and make an attempt to overcome from the different community issues. This is what we have discussed as an understanding of community organization. And afterwards, we have had discussion with the couple of definitions. Some of the experts had attempted to define what exactly mean by community organization. One of the very important and prominent definitions given by Murray G. Ross, who is popularly known as M.G. Ross. So M.G. Ross has attempted to define what exactly mean by community organization. So in his definition, he has covered several points in order to give a conceptualization or concept of community organization method or a knowledge base. So according to M.G. Ross, community organization is a process. When we say process, it includes certain steps, certain phases. So step by step, this community organization is done. It is not done overnight. It is not done in one day or in 1 month like that. So community organization is a long process. And through that process, certain phases or steps are followed by community organizer to bring change, desirable change, positive change in the community. In this process, community organizer help the community members to identify their needs or developmental needs, or otherwise we can call it as a problems. So community organizer
in the process of community organization, try to identify the different community problems, community needs through the community members itself. So community problems are different from the problems of groups and individuals. Community problems are the problems which are pertaining to majority of the community members, which are bothered by many of the community members, which are related to majority of the community members. So according to MG Ross, community organization is not only a process. In this process, community organizer attempts to identify the community needs or objectives through the community members. And third point is, in the definition, after identifying the community needs, prioritization of those needs is made by the community members itself, and community organizer help community members in this regard. So prioritization is something like giving importance to different identified community problems or needs. So I was giving example while explaining this point, that assume that in one rural community there are three problems. There is a problem of drinking water, there is a problem of road, and there is a problem of transportation. These three problems are there. So all the problems cannot be solved at a time. One has to solve the problems one by one. So in this context, which problem need to be solved first to be decided by the community members. So this process of deciding which problem to be solved first, which problem to be solved second, which problem to be solved at the end, third, is called as prioritization of the needs. So according to MG Ross, it is not only a process. In this process, problems or needs or objectives are identified. After identifying the community needs, those identified needs are prioritized through the community members only. The role of community organizer is to enable the community members, give the necessary awareness, necessary understanding, necessary training to the community members. So once the prioritization is done according to MG Ross, then a confidence in the community members is developed with proper motivation and training programs. Because problems are identified, prioritization of problem is done, and then for the sustenance of the community, for the continuity of the community work, there need to be a organized kind of motivated kind of psyche in the community members. For that purpose, confidence is built among the community members that if they are together, if they are united, they can definitely do whatever they want, whatever the changes they want to bring in the community. And further than it is said by MG Ross that by developing confidence among the community members in order to solve the identified community problems or address the needs of the community, the resources are explored. Resources are explored with the help of community members. So resources are the resources are something which are in the form of information, understanding, knowledge, capital, programs, schemes, etc. It can also be human resource. So for solving the identified community problems, the resources are identified by the community members. So these resources are classified again into two: internal resources and external resources. Internal resources are the resources which are available in the community itself. For example, there is one rich person in the community and he can contribute the money for the development of the community. So that can be one of the internal resources. So external resources are the resources which are sought from the
local self-governments, state governments, central governments, or any external supportive organizations. So, according to M.G. Ross, in order to solve the identified and prioritized community needs and problems, the necessary resources required for solving the problems are to be identified from both the sources, internal as well as external. And since community organization is a process, it's a long process, time consuming process, a proper cooperation is important within the community, and collaboration is also important with the different stakeholders. So without proper cooperation with the between the community organizer and the community members, within community members we see different groups living in the community. There has to be there need to be need to establish a proper cooperation within and between the organization and the communities. And then collaboration is also required. So collaboration is required in with different stakeholders of the development. As local self-government is responsible for developing rural communities, then state government is also responsible for some extent, central government is also responsible for some extent, and there are some foreign like funding organizations which are intended to help the communities. So the collaboration is sought by the community organizer in order to uh, develop the community. So this is what the definition given by M.G. Ross. According to him, it is a process. Second, in this, community needs or problems are identified. Third, identified community problems or needs are made prioritization. And then fourth, confidence is developed among the community members that they can do it. They can definitely achieve something. Fifth, finding the resources from the internal and external resources. And sixth, seeing that a proper cooperation is given and collaboration is made in achieving the overcoming from the community problems. So this is an exhaustive definition, a very clear definition given by M.G. Ross, like what is community organization. So after this, we had also discussed one more definition by Walter W. Pettit, W. Pettit. So according to Pettit, community organization is assisting the groups of people in the community. So as we know, what is community? Community is the is a geographical location wherein different groups are living, whether it is primary or secondary. So according to W. Pettit, it is helping or assisting the different groups in the group of people in the community, and then recognize their common needs. Common needs are nothing but community needs or community problems. So common needs means then the needs are problems which are related to majority of the community members. So it is through it is not only helping or assisting the community, the groups in the community, it is also identifying or recognizing the community needs, and then help the community members to meet those needs. In a very simple term, W. Pettit has attempted to define or explain what community organization is. So according to W. Pettit, it is assisting, helping, supporting different groups of people present in the community. Second, identifying their common needs, the common problems. Third, helping the community members to overcome from those common problems. So after this, we had discussion on the objectives of community organization.
There are different, objectives of community organization. uh, First objective is like identifying the needs and resources in the community. So when as a professional social workers, community organizers, we are expected to work in any new community. The first thing what we make is we make a survey of the community and try to understand what are the different needs or common problems present in the community and what are the resources available in the community. And then we make planning and implement that plan. So planning is a very important scientific way of working with any community or with any other aspect of the work. So proper planning is very important for working effectively and scientifically. So planning is made in community organization by with the help of community organizer by the community members. Like they have to plan in how much of time, what different problems are to be solved, who has to take the responsibility of solving those problems, from where the resources are to be mobilized, and what types of problems are to be organized. Like this we make a plan of action, and the plan will be brought in the form of action. And then the community, one more objective of community organization is to uh, establish the cooperation between the members. So to work in the community, it is a very difficult task because in any community there will be different groups, different caste groups will be there, different religious groups will be there, different political groups will be there, different ideological kind of groups will be there, uh, and so much of diversity will be there in the community in terms of caste, religion, faith, belief, culture, and etc etc. So to bring all those groups and individuals of the community on one platform of working for the community is very difficult task. So the community organizer attempts to establish a cooperation between different such groups in the community, which is called one of the, which is treated as one of the objectives of community organization. And then making the community members, community people to participate in the community activities is one of the objectives. So community organizer seek the maximum positive participation of each and every community members in the different programs done for the betterment of the communities. So in the process of community organization, different programs are made, different meetings are conducted, programs are made, and during those meetings and programs, it is very important that to see that the majority of the members participate in such activities. So the success of community organization depends on the cooperation and participation of community members in the programs organized by the community organizer. So therefore, seeking the maximum participation, positive participation, active participation of the community members is one of the objectives of community organization. And then mobilizing the resources. So to make any change or to make any development in the community, so much of resources are required, huge amount of resources are required. So mobilizing the resources is one of the major challenge of community organization. So community organizer with the help of community members need to mobilize different resources, including human resources, capital, and other resources essential for development of the community within the community as well as outside of the community. So this is also one of the important objectives of the community organization. And then one more objective is to develop the local leadership through democratic process. So community organizer in any community will be a temporary leader or temporary member of that community. Once
the aims and objectives of the communities are fulfilled, once all the problems of the community are solved, once the community is empowered, once the community is developed from different dimensions holistically, then the community organizer has to leave that community and go to some other community which need to be developed. So therefore, it is very important, objectives of community organization is that community organizer required to develop and identify the local leadership, the leadership within the community member. And one more objectives of community organization is to address or remove the differences between the community members. So every community, there will be, as we were discussing, there will be different caste groups, religious groups. So there is something like called dominant groups. So every community will have some dominant groups. If there are two dominant groups and there will be no understanding between those groups, arising of the conflicts or differences are very, very common. So when there are differences or conflicts in the community organization activities cannot be smooth. So it is very important objectives of the community organization that the differences in the community, differences between the dominant groups, differences between the different groups in the community need to be removed and addressed properly. And finally, the last objective of community organization is to uh, organize the community, bring among them the unity. So each and every member, majority of the member should be organized and they should be ready for the cause of the community, for the well-being, for the betterment of the community. So these are what, the aspects what we have discussed in the previous class. So now let us continue the remaining, the next content what need to discuss according to the curricula is values of community organization. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಮೌಲ್ಯಗಳಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಆ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾವು ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 6 ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಮುದಾಯದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಬೇಕಾದಂಥ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ 6 ಉಪಮೌಲ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ
ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಡುವುದು. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಿಗೂ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ವರೂಪದ ಗುಂಪುಗಳು, ವಿವಿಧ ಸ್ವರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವರು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವರು ಕೂಲಿ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವರು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಯಾವುದನ್ನೂ ಸಹ ನೋಡದೆ, ಲಿಂಗ ಆಗ್ಲಿ, ಜಾತಿ ಆಗ್ಲಿ, ಅಂತಸ್ತು ಆಗ್ಲಿ, ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕೆಲಸದ ಸ್ವರೂಪ ಆಗ್ಲಿ, ಏನನ್ನು ನೋಡದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದೇ ತರ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ನಾವು ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಅಪ್ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೌರವ, ಅವರ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಘನತೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಘನತೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದಂತವನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗದ ಹಾಗೆ, ಬೇಜಾರು ಪಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ತನೆಯಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಾಗಬಾರದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಜನಗಳ ಮತ್ತು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಪಡಿಸುವಂತ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನ ಅಗೌರವದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯಬಾರದು. ಮೂರನೇದು, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ. ಅದು ಕೇವಲ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಏನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅನೈತಿಕ ಆಚರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮೈಗಳತನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ. ಈಗ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಗೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ. ಅದು ನೈತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ, ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಕಾಳಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನ ಒಂದು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಾರದು, ಮತ್ತು ಅನೈತಿಕ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂಚಿಸುವಂತ ಬಹಳ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಮೌಲ್ಯ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಡಿಗ್ನಿಟಿಗೂ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮೀಪ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೀಟ್
ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿತ್ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು, ಅಗೌರವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಅಗೌರವದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಆಗಬಾರ್ದು. 5ನೇದು ಈಕ್ವಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಸೊ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಧೋರಣೆಯನ್ನ ತಾಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ತನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಗೌಡ್ರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದವರಿಗೆ ನಂತರ ಆದ್ಯತೆ, ಈ ತರ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 6ನೇದು ಮೌಲ್ಯ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಡ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾನರ್. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೊಂದಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಈ 6 ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸಮುದಾಯ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಒಂದು ಅನ್ವಯಿಕೆ ಅಥವಾ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಸಮುದಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 2ನೇ ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಸಮುದಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೌಲ್ಯಗಳಿದೆ. ಒಂದು, ಫುಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಇನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಾಗ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಸೊ ಸಮುದಾಯದ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದನು ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಸಮುದಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಭಾವಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಮೂಗು ತೂರಿಸಬಾರದು. ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನು ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅವರೇ ಸದಸ್ಯರೇ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2ನೇದು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟಾಲರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಸಮುದಾಯ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಗುಂಪುಗಳಿರುವ, ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿರುವ, ವಿವಿಧ ಸ್ವರೂಪದ ಜನಗಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿವಿಧ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತವ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರೋದು ಸಹಜ. ಸೊ ಆ ತರದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇರುವಂತ 2 ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮೌಲ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, 2 ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್, ರಚನಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ರಚನಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೌಲ್ಯಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಷನ್, ಸಹಕಾರ. ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ಸಹಕಾರ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಅದನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾದಂತಹ, ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ಸಹಕಾರ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವರೂಪದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆಗ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದವರ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತಹ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಅನ್ನೋ ಮೌಲ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದಂತ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಅವರವರ ಮಧ್ಯೆ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಹಕಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡನೇದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸಂಯೋಜನೆ, ಸಹಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಹಿಳಾ ಗುಂಪುಗಳು, ಯುವಕರ ಗುಂಪುಗಳು, ರೈತರ ಗುಂಪುಗಳು, ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸದಸ್ಯರು, ಇವು ಎಲ್ಲರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೇಕು ಇವ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಮೊದಲನೇ ಮುಖ್ಯ ಪಾಯಿಂಟಿನಲ್ಲಿರುವಂತ 6 ಮೌಲ್ಯಗಳು, 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟಿನಲ್ಲಿರುವಂತ 2 ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನೋದು ಯಶಸ್ಸಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. Now let us understand principles of community organization. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ತತ್ವಗಳು ಅಥವಾ ಸೂತ್ರಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ, ತತ್ವಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ emerged out of so much of experience and long practice in the particular field, and also emerged out of good experiences, out of bad experiences, out of the research findings. So ತತ್ವಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆಚರಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆದಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂಪಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸೂತ್ರಗಳು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ತತ್ವ ಅಥವಾ ಸೂತ್ರಗಳು. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆಗ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ಮಾಡುವ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮುದಾಯದ ಸಬಲೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯವನ್ನ
ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ತತ್ವಗಳು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ the principles of community organization one by one. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ಈ ತತ್ವಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ತಜ್ಞರು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ತತ್ವಗಳು ಯಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ MG ರಾಸ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕುರಿತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತತ್ವ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅತೃಪ್ತಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಡಿಗಲ್ಲು. MG ರಾಸ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಈ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅತೃಪ್ತಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅತೃಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಿದ್ದಾಗ ಆ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದೊಂದು ಕೊರಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅತೃಪ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ತರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ, ಅತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಜನರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ತತ್ವ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ತಳಹದಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ತತ್ವ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿಗಳು ಇರಬೇಕು, ಕೊರತೆಗಳಿರಬೇಕು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬೇಕು ಅಂತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಏನೂ ಕೊರತೆ ಇರುವಂತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತನೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೊರತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತೃಪ್ತಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಡಿಗಲ್ಲು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವುದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಅತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ. ಅತೃಪ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಈ ಅತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವಿದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಡಿಗಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಅತೃಪ್ತಿಯು ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ತತ್ವ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ನೀಡ್ಸ್, worries of the community will be the basis of development of that community. Second point, priorities and felt needs are to be core of the program. ಜನರ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳು ಅಥವಾ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರಬೇಕು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ
ಈ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪಾಲಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡನೇ ತತ್ವ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜನರ ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಥವಾ ಆದ್ಯತೆಗಳು. ಜನರ ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಥವಾ ಆದ್ಯತೆಗಳಂತಂದ್ರೆ, ಜನರು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದೆ, ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಆದ್ಯತೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ಯತೀಕರಣ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯೋಜನೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಿಂದುವಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೀವು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಅದು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಜನರ ಬೇಕು ಬೇಡವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಜನರು ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಪಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿಯೂ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಆದ ಮೇಲೆ ಜನರು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನ ಒಂಥರ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ತರನೋ ಅಥವಾ ಕುರಿ ಕೋಳಿ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಕ್ಕೋ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಜನಗಳ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ನಾವೇನಾರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳು ಅಥವಾ ಜನರ ಆದ್ಯತೆಗಳು ನಾವು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ, ಜನರ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಾಗ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಒಂದು ತತ್ವ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಕಂಟೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅತೃಪ್ತಿಯು ಸರ್ವರ ಸ್ವತ್ತಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅತೃಪ್ತಿಯು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಜನರಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಮುದಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ವಿಫಲವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಅತೃಪ್ತಿ ಇರಲಿ, ಅದು ಸಮುದಾಯದ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಜನರ ಸಹಯೋಗ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮುದಾಯದ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದಾಹರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಆಗ್ಬಹುದು, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಾಗ್ಬಹುದು, ಸಾರಿಗೆ ಆಗ್ಬಹುದು, ಆಟದ ಮೈದಾನ ಆಗ್ಬಹುದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ಆಗ್ಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಗತ್ಯವಾಗುವಂತ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉಳಿದ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಒಂದು ವಿರೋಧವನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ.
Fourth principles of community organization is involvement of local leadership. ಸಂಘಟನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ತತ್ವ ಇದು. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿನ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರನ್ನ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ಆದವನು ಯಾವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಸಮುದಾಯದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಒಂದು ತತ್ವ ಏನ್ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನವರೇ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಒದಗಿಸುವಂತವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಜನರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ನಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೋ ರೂರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೋ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ಲಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ಲಿ, ಸದಸ್ಯರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆಗ ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ತತ್ವ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 5ನೇ ತತ್ವ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಸಮುದಾಯ ಒಪ್ಪಿದ ಗುರಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಸೊ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಮುದಾಯದ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಗುರಿಗಳನ್ನ, ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸಮುದಾಯದ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು, ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂತನ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾದಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಜನರ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದೇ ನಾವೇ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂತ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸಮುದಾಯದವರಿಂದನೇ ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ ಅವರ ಮನ್ನಣೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6ನೇ ತತ್ವ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ, ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಂಥದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಊರ ದೇವತೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಊರ ದೇವತೆಯನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು
ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆಗಳೇನಿದಾವೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಸಮುದಾಯದವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ, ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಭಾವನೆಗಳೇನಿದಾವೆ ಅದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋಂತ ಆಲೋಚನೆ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಸಮುದಾಯದವರ ಭಾವನೆಯನ್ನ ನಾವು ಗೌರವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಕೂಡದು. ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಕರ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನವನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ಹೊಂದಬೇಕು. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತ ಸಂವಹನವನ್ನ ನಾವು ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ, ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸಂವಹನವನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 8ನೇ ಒಂದು ತತ್ವ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಉಪಗುಂಪುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಗುಂಪು ಇರ್ತದೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಪು ಇರ್ತದೆ, ಯುವಕರ ಗುಂಪು ಇರ್ತದೆ, ಕಿಶೋರಿಯರ ಗುಂಪು ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದೇ ಸಲ ಸೇರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮೊದಲು ರೈತರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಯುವಕರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದಾಗ ಅವಾಗ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ದಲ್ಲಿನ ಉಪ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತತ್ವ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟೈಮ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇವತ್ತೇನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸದೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆಲೋಚಿಸುವುದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈಗ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಗುರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷರರಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಗುರಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಜನೆ ಹಾಕೋಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10th principles of community organization is develop effective leaders and take their support. ಸೊ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿನೇ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕತ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತ ಒಂದು ತತ್ವ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಾಯಕರಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿನೇ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಲ್ಲಿನೇ ಯಾರಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಇದೆ ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಕರಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಾಗ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಯಶಸ್ಸಾಗ್ತದೆ. ಸೊ 11th principles of community organization is adopt ethics in practice. Very very important. ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೈತಿಕತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸಮುದಾಯದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಬಹುದು,
ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂಬ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುವಂತದ್ದಾಗ್ಬೋದು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ದುರುಪಯೋಗವಾಗದಂತೆ ಇರಬಹುದು, ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಬಾರದೆನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇವುಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಎಥಿಕ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಅಥವಾ ನೈತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ principles of community organization, which are very important for the community organizer for doing community work effectively and systematically. So I stop here. We shall continue remaining aspects in the next class.